ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سے پہلی نشست میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے فائدے کتنے ہیں اور زکوٰۃ نہ دینے کے نقصان کتنے ہیں۔ لہذا آج ہم بتائیں گے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے اور زکوٰۃ کا ادا کرنا کس قدر کے دیکھیے ضروری ہے اسلام کے اندر۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور متقی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اس کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ روزی بھی اللہ رب العزت نے دی ہے اور پھر اس کی راہ میں ہی خرچ کر دیا، تو اللہ نے اس کو متقی کے دیکھیے فرمایا۔ اس کا دیکھیے اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ جو ہے اللہ رب العزت کو کس قدر کے دیکھیے منظور ہے، کس قدر اللہ رب العزت نے اس کو کیا دیکھیے مقبول قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کثرت سے کہ دیکھیے ذکر فرمایا ہے زکوٰۃ کا۔ جہاں کہیں نماز کا ذکر آیا ہے تو قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں کہ وہیں پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی کہ دیکھیے ذکر فرمایا ہے۔ علماء اکرام دیکھیے فرماتے ہیں، بعض علماء کے نزدیک بعض علماء نے فرمایا کہ جس نے کہ دیکھیے نماز ادا کی، حج کیا اور ایسے کہ دیکھیے بہت سارے معاملات اس نے کیے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو اس کا کوئی بھی عمل کہ دیکھیے مقبول بارگاہ الہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا آئیے ہم دیکھیں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ضروری ہے اور کن کن چیزوں پر کہ دیکھیے ضروری نہیں ہے۔ ہم مختصر وقت میں کہ دیکھیے آپ کو بتانا چاہیں گے تاکہ ہم صحیح معنی میں زکوٰۃ ادا کر کے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کر سکیں۔ زکوٰۃ کے دیکھیے کتنے فوائد ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں اگر تو نے 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہے تو اللہ تجھے قیامت میں اور دنیا میں اس کا مکمل کے دیکھیے صلہ عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں ایک بندے کو لایا جائے گا، اس بندے کے بہت سارے کے دیکھیے گناہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں سے کہ اس کے نامہ اعمال کو تولا جائے۔ جب تولا جائے گا تو بہت سارے کے دیکھیے گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے فرشتے عرض کریں گے مولا اس کے نامہ اعمال میں تو سب گناہ ہی گناہ ہیں، نیکیاں نہیں ہیں۔ رب کعبہ ارشاد فرمائے گا فرشتوں وہ تم دور نور کا ایک پہاڑ دیکھ رہے ہو، وہ نیکیوں کا ایک پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے مولا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا وہ پہاڑ لا کر کے میرے بندے کے نامہ اعمال والے نیکیوں والے پڑھنے میں کہ دیکھیے رکھ دو۔ فرشتے حیران ہوں گے، لایا جائے گا اور لا کر کے جیسے کہ دیکھیے پلے میں رکھا جائے گا نیکیوں والے میں تو اس کی تو بہت ساری کہ دیکھیے نیکی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے وہ بندہ عرض کرے گا الہی میں نے ایسا کون سا عمل کیا تھا مجھے تو یاد نہیں ہے جس کے بدلے مجھے اتنی نیکیاں ملی؟ تو رب کعبہ ارشاد فرمائے گا تو نے ایک مرتبہ 1 روپیہ میری راہ میں دیا تھا جس کا صلہ ہم نے تجھے کہ دیکھیے عطا فرمایا۔ لہذا اللہ رب العزت کے دیکھیے اس کو بھولتا نہیں ہے بلکہ رب کعبہ بھولنے سے پاک ہے، وہ اپنے بندے کو برابر کے دیکھیے اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر کہ دیکھیے ضروری۔ زکوٰۃ دیکھیے سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر اور نقدی پر کہ دیکھیے زکوٰۃ ہمارے اوپر کہ دیکھیے واجب ہے، فرض ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا دیکھیے خیال کر لیں۔ ہم کس طریقے سے کریں گے؟ دیکھیے عموماً زکوٰۃ جو ہے ہم رمضان شریف میں نکالتے ہیں تو رمضان شریف کے اندر کہ دیکھیے جتنا سونا ہے وہ تمام سونے کا حساب لگائیں، جتنی چاندی اس تمام چاندی کی جگہ جو کرنٹ ویلیو ہے یعنی جو اس وقت کا اس کی جو قیمت ہے اس کا حساب لگائیں، اور جو ہمارے پاس کہ دیکھیے مال تجارت ہے یعنی ہمارے گودام ہے، ہماری دکان ہے، اس میں جو تجارت کا مال ہمارے پاس ہے اس کا حساب لگائیں۔ ایسے ہی کہ دیکھیے ہمارے پاس پیسے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ 5 لاکھ جو بھی ہے اس کا کیا دیکھیے حساب لگا لیں۔ سب کو کیا دیکھیے ہم جوڑ لیں، سب کو ہم جوڑ لیں اور جوڑنے کے بعد میں فرض کر لیں کہ ہمارے اوپر کہ دیکھیے ہمارا جو پورا مال تھا اس پورے مال کا اس میں جو ہے حساب ہوا یعنی کہ اس پورے مال کا 50 لاکھ روپے کیا دیکھیے ہماری ویلیو ہوئی یعنی 50 لاکھ ہوئے۔ اب ہم کیا دیکھیے اس میں زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ کیا دیکھیے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہمارا قرضہ کتنا ہے، یعنی ہم قرضہ بھی دیکھ لیں گے اس میں کہ ہمارا قرض کتنا ہے، ہم لوگوں کو کتنا قرض دینا ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر ہمارا کیا دیکھیے ہمارے پاس پیسے ہوئے پورے کس کے سونے کے، چاندی کے، نقدی کے اور مال تجارت کے پورے معاملہ جو ہے یہ کتنا ہوا؟ یہ ہوا 50 لاکھ، لیکن قرض ہمارے اوپر ہے کہ دیکھیے 60 لاکھ کا، تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی کہ دیکھیے ہمارے اوپر مال ہوا ہمارا 50 لاکھ کا، زکوٰۃ 40 لاکھ یعنی قرضہ ہے 40 لاکھ کا، تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ ہم کیا دیکھیے اللہ رب العزت کی راہ میں ضرور کیا دیکھیے ادا کریں گے۔ ایسے ہی کیا دیکھیے بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو ہے
फिक्स डिपॉजिट के देखिए जो पैसा, यानी बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट पैसा होता है, वो से लोग सोचते हैं कि उस पर ज़कात नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि उस पर भी ज़कात हमें अदा करनी है। हर साल उसकी भी ज़कात हम अदा करेंगे। ऐसे देखिए हमारे भाई ने हमसे सवाल किया कि मैंने हज के लिए कि देखिए 5 लाख रुपए जमा कर लिए कि उसको ज़कात देनी है। तो आप यकीन जान लें, देखिए खूब सुन लें कि हज के लिए भी जो पैसे आपने जमा कर लिए हैं उस पर भी हर साल के देखिए ज़कात अदा करेंगे। ऐसे कि देखिए हमारा किसी पर कर्ज है तो हमारा कितना कर्ज है, वो तमाम कर्ज के देखिए हम देख लें, उस कर्ज का भी हम हर साल के देखिए ज़कात अदा करेंगे। ये ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें के देखिए बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, देखिए हमारी बहनें सुने गौर से, हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं कि जो इस बात का ख्याल नहीं करती, वो सोचती हैं चलो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए कुरान मजीद ने बिल्कुल सही लफ्ज़ों में फरमाया कि जो लोग अपनी माल की ज़कात अदा नहीं करेंगे, अल्लाह उनको क़यामत में उस माल के ज़रिए के देखिए ज़लील फरमाएगा और उस माल के ज़रिए उनको क्या देखिए बहुत सख्त क्या देखिए अज़ाब अता फरमाएगा। लिहाजा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी आई। उनके पास क्या देखिए हाथों में कंगन थे, कानों में भी क्या देखिए उनके सोना था, गले में भी सोना था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे इरशाद फरमाया क्या तू इसकी ज़कात देती है? उन्होंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैं तो इसकी ज़कात नहीं देती। क्या इस पर भी ज़कात फ़र्ज़ होती है? ये तो मेरे पहनने का माल है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू ज़कात देगी तो जन्नत मिलेगी, वरना मैं तुझे जहन्नम में क्या देखिए देखूंगा। अल्लाह अकबर। उन साहबी रसूल है अल्लाह के सहाबियात ने देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया आका मैं ज़रूर क्या देखिए ज़कात अदा करूँगी। और उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह जो औरतें माल पहनती हैं, जो औरतें ज़कात जो औरतें जो है सोना पहनती हैं, कि उस पर भी ज़कात वाजिब होती है? बहुत सारी क्या देखिए हमारी माँ बहनें, हमारे इस्लाम की क्या देखिए औरतें ये समझती हैं कि ये तो मैंने पहनने के लिए बनवा लिया था, इस पर ज़कात नहीं है। ऐसा नहीं है। जितनी चांदी तुम पहनती हो, जितना सोना तुम पहनती हो, उसके हिसाब लगा लिया जाए। हर साल के देखिए ज़कात अदा करें, वरना वो माल के देखिए जहन्नम में जाने का सबब होगा। ऐसे कि देखिए ज़कात किसको दी जाए किसको ना दी जाए, ये क्या देखिए बहुत ज़्यादा लोग ख्याल करते हैं। लेकिन देखिए ये समझ लें, आसान समझ लें कि जो जिसका हिस्सा हमारे जायदाद में आता है उसको ज़कात नहीं दी जाएगी। जैसे कि देखिए माँ बाप दादा दादी नाना नानी वगैरह हम, ये चीज़ें जो है देखिए इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ऐसे ही कि देखिए बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी को भी ज़कात हम क्या देखिए नहीं दे सकते। हाँ, भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता है, भाई अपनी बहन को ज़कात दे सकता है, अपनी फूफी को ज़कात दे सकता है। यानी बाप जो है अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, अपने दादा को ज़कात नहीं दे सकता, अपनी नानी को ज़कात नहीं दे सकता। ऐसे ही कि देखिए नवासा नवासी को भी ज़कात नहीं दे सकता, बाप नहीं दे सकता। भाई और बेटा देखिए यानी अब भाई है तो वो अपने भांजों को ज़कात दे सकता है, अपनी बहन को ज़कात दे सकता है, अपनी फूफी को ज़कात दे सकता है, अपने मामू को ज़कात दे सकता है। ये तमाम चीज़ें। और देखिए ज़कात देते वक्त में जो है हम ये ज़रूर ख्याल करें कि हम ज़कात सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में, अपने कुनबे वालों में, अपने क्या देखिए अज़ीज़ व अक़ारिब में दें कि उसका बहुत ज़्यादा क्या देखिए सवाब है। और साथ ही ये भी ख्याल किया जाए कि जिसको हम ज़कात दे रहे हैं उस पर क्या देखिए ज़र्रा बराबर भी हम ये एहसान न जताएं कि हमने इसको ज़कात दे दी, बल्कि आप उसका एहसान माने कि उसने हमारी क्या देखिए ज़कात ले ली है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया कि तुम अपने सदक़ों को क्या देखिए बातिल ना कर लो, बेकार ना कर लो, एहसान जता करके। लिहाजा किसी पर एहसान न जताएं, बल्कि ज़कात दे दें और शुक्र गुज़ारें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उसने हमें क्या देखिए ज़कात देने के लायक किया और हमारी ज़कात किसी ने क्या देखिए ले ली, तो ये अल्लाह का शुक्र क्या देखिए गुज़ारे। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि अगर अभी भी आपने ज़कात नहीं दी है, रमज़ान शरीफ के आखिरी दिन क्या देखिए चल रहे हैं, तो ज़कात का हिसाब लगा करके ज़कात क्या देखिए अल्लाह की राह में खर्च कर दें, अदा कर दें। यकीन जानें अगर किसी शख्स पर 20,000 की ज़कात हुई थी और उसने क्या देखिए 19,590 रुपये की ज़कात दे दी है और उसने क्या देखिए इतने रुपये की ज़कात दे दी और बाकी रुपये की ज़कात अगर नहीं दी है तो उसका 1 रुपया भी ज़कात का अदा नहीं होगा। ऐसे किसी पर क्या देखिए 10,000 की ज़कात थी और उसने 10 लाख रुपये सदका खर्च कर दिए तो उस पर भी उसकी भी ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात नियत कर ही क्या देखिए अदा हुआ करती है। ऐसे ही क्या देखिए किसी पर 20,000 की ज़कात थी, उन्हें 30,000 के देखिए ज़कात में दे दी तो बाकी पैसे उसके क्या देखिए सदक़े में हो जाएंगे। लिहाजा ज़कात का मामला जो है ये बहुत ही क्या देखिए अहम है, इसमें हम बहुत ख्याल करें, इसलिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसरत से क्या देखिए इसको कुरान मजीद में ज़िक्र फरमाया। कहीं ऐसा ना हो कि हम ज़कात ना अदा करके अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का क्या देखिए सबब ना बने। मुसलमानों की पस्तियाँ बहुत सारे के सबब हैं जिससे मुसलमान गरीब है, परेशान है। एक सबब ये भी है कि मुसलमान के देखिए ज़कात बराबर अदा नहीं करता। लिहाजा हम गुजारिश करेंगे कि ज़कात मुकम्मल अदा करें। साथ ही क्या देखिए हम गुजारिश करेंगे कि ज़कात देते वक्त क्या देखिए अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें और साथ ही मदारिस दीनी मदारिस का मुकम्मल के देखिए ख्याल करें ताकि हमारे वो दीन की अजीम सरमाया हमारा क्या देखिए
باقی رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔